House, in the Parliament, I met with the second most powerful leader of the BJP ruling party today at 9:30, and he has agreed to bring this matter in the Parliament this week itself, maybe as early as tomorrow. Why I filed this bill? Because in Telangana state alone, 978 young people in the past 1 year committed suicide. Number 4, who caused this suicide? Families like Ambani's son is gaining thousands of crores, almost $1 billion per year through these illegal loophole apps. Number 6, shame on Sachin Tendulkar, who calls himself as the god of the cricket, but he became the god of the devil, and including Shah Rukh Khan and all other South Indian actors. I don't know all of their names, like Balakrishna and Dana Raghupati something, Manchu Lakshmi. And I thank the police Miapur of Telangana for filing a courageous FIR against these 25 actors. But just like they arrested Allu Arjun and released within 24 hours, I don't want them to arrest and release them after taking money. That is why I have given the warning. I have personally been in touch with the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, and Sri Amit Shah ji, and Sri Rupala ji in this respect, and I have been assured by one of them to take immediate action. 1, ban all the apps, legal and illegal, find out the loop. 2, introduce in the Parliament to ban the apps. What is the income for the government? 7,000 crore, maximum 14,000 crore this year, not even $2 billion. Would you let millions, if not hundreds of millions of youth die, the future of India, for just $1 billion, $2 billion? Imagine, every one of them has children. I have a son, 2 daughters. And how people, actors, heroes, heroines, who supposed to be example and role model, like Sachin Tendulkar, instead of being role model, they are inspiring, committing crimes. You can actually, they are master planning, file a crime under IPC 302, because it's a direct murder of these 978 people. So therefore, I am demanding within 72 hours, arrest all of them, including Allu Arjun, Sachin Tendulkar, Daggubati, and all these actors, and prosecute them. But why I am giving 72 hours? Because if they come out like Prakash Raj and apologize and say sorry, 1, and return that money, crores of rupees, whatever they earned, directly to the families, which we will accommodate, or the Honorable Prime Minister's office will accommodate. Who are the families dead, who have committed suicide, should be given whatever the money you earn, 1 to 10 crores. We cannot bring back the dead lives, but we can bring justice and prevent the deaths and destructions and suicides and murders of millions of future youth of this great country. ఈ రోజు నేను సుప్రీం కోర్టులో మోస్ట్ పవర్ఫుల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఫైల్ చేసి డిమాండ్ చేసిన 16 ప్రేయర్స్లో కొన్ని ప్రేయర్స్ చెప్తాను. నెంబర్ 1, ఎవరైతే ఈ గేమింగ్ యాప్స్ని దేశంలో విదేశాల్లో వాడుతూ ఆడుతూ కోట్ల రూపాయల అప్పులు చేస్తూ ఇప్పటికి కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు. ఎఫ్ఐఆర్లో మేజర్ మీడియాలో తెలంగాణలోనే 978 మంది చనిపోయారని మనందరం చదువుతున్నాం, చూస్తున్నాం, వింటున్నాం. దీనికి కారణం ఎవరు? నెంబర్ 1,
సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి డైరెక్ట్ చేసి పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టి గవర్నమెంట్కి 7,000 కోట్లు ఎక్కువైతే 14,000 కోట్లు ఇన్కమ్ వస్తుందని పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టకుండా ఆడుతున్న డ్రామాలు ఈరోజు పెద్ద మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రూలింగ్ పార్టీ నెంబర్ 2 టుడే పార్లమెంట్లో నేను క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తానని 35 నిమిషాలు నా మీటింగ్లో వాగ్దానం చేశారు. 2 పార్లమెంట్లో బిల్లు పెట్టినప్పుడు ఆఫ్ ద ఇల్లీగల్ లూప్ హోల్స్తో ఇతర దేశాల నుంచి యాప్స్ ఆడుతున్నారు. నెంబర్ 3 ఎవరు ఇవన్నీ చేస్తుంది? అంబానీ కొడుకు. ఇలాంటి అంబానీలు లక్షల కోట్లు ఎలా సంపాదిస్తున్నారు అనుకుంటున్నారా? ఇలాంటి ఇల్లీగల్ గేమ్స్ ద్వారా. అంబానీ నేను ప్రశ్న అడుగుతున్నా, నీ సొంత కొడుకులు ఇద్దరిని ఈ గేమ్స్ ఆడిస్తావా? నువ్వే ఒక బీద ప్రజడు అయితే నీ కొడుకు సూసైడ్ చేసుకుంటే నువ్వు సహిస్తావా? మరి పనికి మాలిన డబ్బు కొరకు 1,000 కోట్లు సంపాదించడానికి నీ కొడుకుల్లాంటి ఇతర కొడుకులను నువ్వు బలిదానం చేస్తుంటే దేవుడు క్షమిస్తాడా? ఆ శాపం నీ మీద నీ కొడుకుల మీద రాదా? కనుక మీరు మారలేదు కనుక, ఇల్లీగల్ పనులు చేస్తున్నారు కనుక ఎండోర్స్మెంట్లు 4 ఎండోర్స్మెంట్లు ఎవరు చేస్తున్నారు? సచిన్ తెందూల్కర్, క్రికెట్కి దేవుడు అనేవారు ఆయన్ని. ఇప్పుడు ఆయన పరమ సైతాన్ అయిపోయాడు రిటైర్ అయిన తర్వాత. నువ్వు 100,000 కోట్లు సంపాదించవే, నీకు బిల్ గేట్స్ 100 కోట్లు ఇస్తున్నాడే, మరలా ఈ ప్రాణాలు బలిదానం చేయడం అది న్యాయమా? 5 ఎంతమంది ఇప్పుడు వరకు చనిపోయారు లెక్క లేదు, కొన్ని లక్షల మంది. తెలంగాణ బ్యాన్ చేసి ఈ గేమింగ్ని, అయినప్పటికీ 978 మంది అఫీషియల్గా చనిపోయారంటే దాదాపు 10,000 లక్ష మంది అన్అఫీషియల్గా చనిపోయి ఉంటారు కదా సూసైడ్. 6 ఇది సూసైడ్ కాదు. ఈ యాక్టర్స్ దగ్గుపాటి రానా, సచిన్ తెందూల్కర్, బాలకృష్ణ, మంచు విష్ణు కాదు మంచు లక్ష్మి, వీళ్ళందరూ ఎఫ్ఐఆర్లో 25 మంది పేర్లు నేను పెట్టాను. వాళ్ళు ఎండోర్స్ చేయడం ఏంటి? రాజకీయ నాయకులు ఎండోర్స్ చేయడం ఏంటి? ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు బెట్టింగ్ పెట్టించడం ఏంటి? ఎవడు మాట్లాడలేకపోవడం ఏంటి? ఇంతవరకు ఎందుకు బ్యాన్ చేయలేదు? అన్ని విధాల వాడు బిల్ గేట్స్ అయినా వదలో, అంబానీ అయినా వదలో, అదానీ అయినా వదలో, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అయినా వదలో, లక్షల కోట్లు దోచుకున్న ఈ దరిద్రుల్ని, ఈ నీచుల్ని, ఈ అసహ్యుల్ని సుప్రీంకోర్టుకి తీసుకెళ్ళాలి. ఈ లోపునే 72 గంటలు టైం ఇస్తున్నాం. ఇమీడియట్గా మీరు అపాలజీ చెప్పి మీరు సంపాదించిన డబ్బు ఈ కుటుంబాలకి, మాకు రూపాయి వద్దు, వాళ్ళకి ఇస్తే లీగల్గా అఫీషియల్గా నాకు ప్రూఫ్ ఉంటే మిమ్మల్ని నేను క్షమాభిక్ష పెడతాం, లేదా కోర్టుకి ఇడ్చుతాం, పరువు తీస్తాం. మీ పిల్లల్ని దేవుడు శపిస్తాడు, మిమ్మల్ని దేవుడు శపిస్తాడు. కోట్ల మంది 150 కోట్లలో దాదాపు 50 కోట్ల మంది యూత్కి మీరు చెలగాటం ఆడుకుంటారా? కనుక అనేక పార్లమెంట్లు మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ని. అందులో రూలింగ్ పార్టీయే మనకు మద్దతు ఇస్తుందన్నది ఐ ఆమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ దిస్ మ్యాటర్ అండ్ ఆనరబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షాజీ, ఆనరబుల్ మినిస్టర్, ఆనరబుల్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ పరుషోత్తం రూపాలాజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈడ్చుకు వెళ్తాం. సెలబ్రిటీస్ని బెదిరించడం ఏంటి? నరహత్య చేసినప్పుడు 302 సెక్షన్ పెడతాం, బెదిరించడం ఏంటి? వార్నింగ్ ఇస్తున్నా. ఇప్పుడు 72 గంటల తర్వాత చూపిస్తాం. ఎవడైనా అల్లు అర్జున్ వెంటనే రిలీజ్ చేసి 100 కోట్లు అందిందట, సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేయిస్తాం, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయిస్తాం. నాకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు, 2 కూతురు ఉన్నారు. నీ పిల్లలు నువ్వు గేమింగ్ ఆడి 1000 రూపాయలు లేనోడికి 50 లక్షలు ఎలాగొప్పిస్తున్నారు? అప్పిచ్చిన వారికి, ఇప్పించిన వారికి, చట్టాలు మార్చిన వారికి, సెలబ్రిటీస్ ఎండోర్స్ చేస్తున్న వారికి ఎవరిని విడిచిపెట్టరు. దేవుడు విడిచిపెట్టు, నేను విడిచిపెడదు, ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు విడిచిపెట్టదు. అదే బుద్ధి లేక, అందుకే నేను ఇవాళ వెళ్ళి పర్సనల్గా కలిశాను. బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళందరూ మీకు 7,000 కావాలంటే నేను 7,000 కోట్లు నేను దానం చేశా.
2,75,000 కోట్లు ఈ గవర్నమెంట్కి ఇప్పించనే లేదా ఒక ముస్లిం కంట్రీ నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్గా? మీకు డబ్బులు లేవంటే అడగండి, ప్రపంచంలో డబ్బు ఎక్కువైపోయింది. కానీ మీకు పిల్లలు ఉన్నారు, మీకు మనవలు ఉన్నారు, వాళ్ళ ప్రాణాలతో మీరు చెలగాటం ఆడుతున్నారు. లక్షల మంది చనిపోయారు, కోట్ల మంది చనిపోతారు. ఇది ఎంత డేంజరస్! ఇంతకంటే డ్రగ్స్ కంటే డేంజరస్ ఇది. ఎందుకు? డ్రగ్స్ లిమిటెడ్గా దొరుకుతుంది, ఇది ఇంట్లో సీక్రెట్గా దొరుకుతుంది. ప్రతి ఇంటిలో యాప్స్ ఉన్నాయి, 1, 2, 10 బియాండ్ ఇమాజినేషన్. నేను ఆ యాప్స్ పేరుతో సహా సూచిస్తాను. Government will support. Honorable Supreme Court will not dismiss this material because I am giving a constructive reasons why. Grounds for interim relief, grounds main prayer. If you read it, I will provide this to all the media. Please, if you want to save this country, its youth, nearly 500 million, 50 crore youth of the future, please lead. Media is the only, Honorable Supreme Court and the media, because the government has already promised to raise this question in the parliament this week. What else we want? Let us save this country. There are million ways to bring economy. 7,000 crore last year, 14,000 crore this year. What a silly amount. We are spending that much money, one MP or one political party for the election. We are killing crores of people and the future of this country. వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు, we are not giving jobs. And is it the job we are giving and making foreigners rich? Billionaires, more billionaires? What the hell is going on? నేను ఎవరిని దూషించడానికి ఇంట్రెస్టెడ్ కాదు. వారు చట్టాన్ని ఫాలో అవ్వకపోతే I will take care of the necessary action. People will support me. Doesn't matter who it is, which ruling party or opposition party. Congress has not done anything for so many years, and this government has not done anything, and they are indirectly taking political fund from these Adanis and Ambanis, and indirectly giving them thousands of crores for hundreds of crores political fund, which I also filed with proof how one individual has given 1,200 crore to the politicians, 7 political parties including Pavan Kalyan and others. నువ్వేదో క్వశ్చన్ అడిగే బాబు. మీదే పేపర్ అండి? సాక్షి. చిరంజీవికి యూకే గవర్నమెంట్, అదంతా అబద్ధం. చిరంజీవికి ఎవడు ఏమి ఇవ్వలే. యూకే గవర్నమెంట్ చిరంజీవికి పురస్కారం ఇవ్వలేదు, అవార్డు ఇవ్వలేదు. యూకే పార్లమెంట్ ఇవ్వలేదు. ఒక ప్రైవేట్ తెలుగోలు పార్లమెంట్లో ఒక బిల్డింగ్ అద్దెకు తీసుకొని రికమెండేషన్ చేసి 4 పార్లమెంట్ మెంబర్స్ని 2 మినిస్టర్ని పిలుచుకున్నారు. ఇది చిరంజీవి ఎలాగైతే దుష్ప్రచారం అప్పుడు చేసి, ఎప్పుడు పార్టీ పెట్టక ముందు ఏయో పురస్కారాలు ఇక్కడే ఇచ్చినట్టుంది. ఏదది? పద్మవిభూషణ. కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన తర్వాత కదా, చేరక ముందు ఎండోర్స్ చేయడానికి, చేరిన తర్వాత పార్టీ. ఇప్పుడు సచిన్ తెందూల్కర్కి అలాంటికి ఎవడైనా ఇస్తారా భారతరత్న? ఇది భారతరత్న. కనుక వాళ్ళు జైల్లో పెట్టి శిక్షించాలి. సో పవన్ కళ్యాణ్కి కూడా మొన్నేదో అవార్డులు రివార్డులు అలా అన్నకి ఇప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇవన్నీ సత్యం కాదు. వాళ్ళే డబ్బులు పే చేయడం, వాళ్ళే ఈ అవార్డులు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం, వాళ్ళే ఎంతవరకు ఎందుకు చిరంజీవి బర్త్డేకి 3 years బ్యాక్ నేను కంగ్రాచులేసినట్టు చేసినట్టు వాళ్ళే ఫ్యాబ్రికేట్ చేసుకున్నారు. బర్త్డేకి విషెస్ చెప్పడం తప్పులేదు, కానీ నేను చెప్పకుండా ఆ లెటర్ వైరల్ అవ్వడం మీరు అందరూ చూశారు. నా లెటర్నే వైరల్ చేస్తుంటే నా ఫేస్బుక్నే హ్యాక్ చేసి 4 రోజులు అయింది. ఏంటిది? ఇంత అన్యాయం. కనుక వీళ్ళందరి మీద చట్టపరమైన చర్యలు మేము తీసుకుంటాం. ఐ విల్ నాట్ స్పేర్ ఎనీబడీ.